नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो मजामां? हूँ परेश ठाक आप सबनु भौतिक विज्ञानना विडियो लेक्चरनी अंदर हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे चेप्टर 3 भणी रह्या छीए। चेप्टर 3 में लेक्चर नंबर 7 में आपणे चर्चा करी थी प्रवेगनी, बराबर छे, अने वेग में फेरफार कई रीते थाय ए। अत्यारे हवे आपणे समजशुं वेग नो फेरफार थाय अने प्रवेग कहेवाय। तो अहींया आपणे प्रवेगनुं सूत्र लख्युं हतुं ए बराबर डीवी बाय डीटी। आ तत्कालीन प्रवेग के सरेराश प्रवेग बने सेम ज थशे, बराबर। अथवा तो आना परथी डेल्टा वी ना छेदमां डेल्टा टी लखीए। आपणे खबर छे के आना बराबर हूँ आमेय लखी सकूं डी2 एक्स बाय dt स्क्वेर। आ शुं थयुं तो के एक्स नु टी नी सापेक्षे 2 વાર विकलन, अने आम लखी शकाय। ई प्रवेगनुं मूल्य आपे। हवे अहींया बराबर समजो, आपणे ग्राफ आप्या छे। एमां पहेलो ग्राफ आप्यो छे प्रवेग धन साथे धन दिशामां गति करे, मतलब पदार्थ। पहेલું पदार्थ धन प्रवेग, प्रवेग धन एटले वेग में वधारो, धन प्रवेग साथे धन दिशा में गति करे भाई। तो आनो ग्राफ केवो आवे? तो अहींया आपणे ग्राफ दोरवानो छे वेग वर्सेस समयनो। आ समय छे, आ वेग छे। आनो ग्राफ दौरो धन प्रवेग एटले वेग में वधारो। एटले अहींया क्यांक धारो के एनो वेग v0 छे, तो वेग में वधारो थयो। अहींया क्यांक पहोंचे त्यां सुधीमांनो वेग v छे। आनो तमे गमे त्यारे ढाळ ल्यो तो थीटा, गमे ए बिंदुएथी ल्यो आ थीटा, अहींया ढाळ समान मळे। बराबर। तो आ जे छे ई वेग में सतत वधारो थयो। आ नियमित प्रवेगी गति कहेवाय। शुं कहेवाय? तो अहींया प्रवेग धन मळशे अने एनी दिशा धन ज मळशे। ई ज दिशामां आगळ वधे छे। एटले वेगनो फेरफार प्रवेग ए अथवा तो वेगनो फेरफार ए वेगनी दिशामां छे। एटले आ तमारे केवुं थयुं, कोई पदार्थ जातो होय ने पाछळथी तमे एने धक्को मारो ने ए सिच्युएशन थई, राइट। बीजू पदार्थनो प्रवेग ऋण प्रवेग साथे धन दिशामां गति। जोजो ऋण प्रवेग साथे धन दिशामां गति। એટલે આ ઉદાહરણ આપવું તો સિમ્પલ એક જ વસ્તુ, આનું તમે સાયકલ કે કાર કે ને બ્રેક મારો ને એ આનો ગ્રાફ તમારે દોરવો છે, બરાબર। તો અહીંયા આ અક્ષ ઉપર સમય લેશું, આ t સેકન્ડમાં। અહીંયા આપણે લેશું વેગ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। પણ અહીંયા વેગમાં આમ ઘટાડો થશે, એટલે આ એનો પ્રારંભિક વેગ છે, અહીંયા એનો અંતિમ વેગ આવશે। तो आनो तमे ढाळ शोधशो ने बाळको तो आ ढाळ थीटा, आनो ढाळ ऋण आवशे। ऋण मळशे पण आखा ढाळ बधे केवो मळशे? समान। ढाळ ऋण एनो मतलब शुं थयो के अहींया वेगनी दिशा बदलाती नथी। जो ऋण प्रवेग साथे धन दिशामां गति, वेगनी दिशा बदलाती नथी। एटले शुं थाय छे तो के कण गति करे छे, सडनली एनी गति धीमी पड़ती जाय छे। प्रति प्रवेग आवे छे एटले गति धीमी पड़े छे। बीजो ग्राफ ऋण प्रवेग साथे धन दिशामां गति। त्रीजो ग्राफ आप्यो छे ऋण प्रवेग साथे ऋण दिशामां गति। जोजो ऋण प्रवेग साथे ऋण दिशामां गति। प्रवेग ऋण, આપણે ગ્રાફ તો ફરી પાછો વેગ વર્સી સમયનો જ લેશું।
आ समय है, अहींया वेग है, पण आ गति है ने एमां शुं थाय छे घटाडो। एटले मानो कि अहींया इनिशियल वेग लઉં पछी आ ऋण दिशा में गति करे छे एटले एनो फाइनल वेग आम हशे। तो आ तमे ढाळ ल्यो तो आ कंटिन्यू ज आवशे। तो अहींया ढाळ आनो केवो आवशे नीचेनी तरफ माटे ऋण एटले ऋण प्रवेग थई गयो अने गतिनी दिशा वेग विरुद्ध दिशा में छे। क्लियर थयुं? चालो एक आ गति है। चौथो सरस मजानो पॉइंट आप्यो छे, चलो ए हूँ तमने समजावुं छुं। चौथो पॉइंट अहींया वेग छे बराबर, आ समय छे बराबर। समझो कण અહીંથી ગતિની શરૂઆત કરે, આ વેગ એનો v0 છે બરાબર। અહીંથી ગતિની શરૂઆત કરે છે એટલે વેગ ઘટે 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 ઘટીને વેગ 0 થઈ ગયો। એટલે અહીંથી અહીં સુધીના સમયગાળાને t1 કહું છું। એટલે આ ગતિ કેવી થઈ ધ્યાન રાખજો, તો કે પ્રતિ પ્રવેગી એટલે કેવી, તો કે જો પ્રવેગ ઋણ એટલે ઋણ પ્રવેગ ગતિની દિશા ધન। આ સમયગાળો કેટલો, તો કે 0 થી t1 સમયગાળામાં। પછી શું થશે, આમ ગતિ કરે જો પદાર્થ બરાબર। સમજો સમય કોઈ દી ઋણ ન હોય એટલે પછીની ગતિની દિશામાં જો આ જે છે ને ઋણ પ્રવેગ તો હતો, અહીંયા પ્રવેગ ઋણ આવશે એટલે પ્રવેગ કેવો છે ઋણ પ્રવેગ અને હવે દિશા એ ઋણ। આ સમયગાળો કયો 0 થી t2 ખબર પડી। તો અહીંયા સમયગાળો t1 હતો અને અહીંયા જે કણ આવ્યો આ સમયગાળો t2 છે। તો t1 થી t2 સમયગાળો જે આ થયો એ ગાળામાં પ્રવેગ તો ઋણ હતો પણ અહીંયા વેગ 0 થઈ ગયો, પછી વિરુદ્ધ દિશામાં વેગ મળ્યો એટલે દિશા બદલાઈ ગઈ। ખબર પડી? તો આ જે છે એ પ્રવેગના 4 કેસ તમને સરસ મજાના આપ્યા છે। ચાલો આ જોઈ લ્યો પછી આપણે આગળ વધીએ। ચાલો આપણે પ્રવેગના જુદા જુદા 4 આલેખો જોયા, પ્રવેગ વેગ વર્સિસ સમયના। હવે એક સરસ મજાનો સંબંધ છે, અહીંયા ધ્યાન આપજો। આ વેગ v છે, આ સમય t છે। સમયની સાથે આવો ગ્રાફ જો મળે, સમય વધતો જાય ત્યારે વેગ અચળ હોય, તો આ ભાગનો કંઈક એરિયા મળ્યો ક્ષેત્રફળ। તો અહીંયા સરસ મજાનું એક કોન્સેપ્ટ એ છે કે વેગ વર્સિસ સમયના યાદ રાખજો। આલેખ દ્વારા ઘેરાયેલ ક્ષેત્રફળ એ સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય આપે છે। કોનું? વેગ અને સમયના આલેખ દ્વારા ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય આપે। અહીંથી અહીં સમયગાળાનું હું કહી દઉં, આ ટી હતો, માનો કે આને ટી કહું છું, અહીંથી અહીં સુધીનો હતો જે વેગ, આને હું v0 કહી દઉં, આને t0 કહી દઉં। તો અહીંથી આ t0 થયું, અહીંથી એટલું v0 થયું। તો આના દ્વારા ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ એટલે લંબચોરસ થયો તો ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એટલે v0 × t0। આના બરાબર સ્થાનાંતર થાય। તો તમને એમને મેં ખ્યાલ આવી જાય। જો વેગનો એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થાય, સમયનો એકમ સેકન્ડ, સેકન્ડ કેન્સલ બરાબર મીટરનો એકમ થઈ ગયો। આ મીટર એ કેનો એકમ છે? સ્થાનાંતર। તો એમાં કહી શકો કે આના ગ્રાફ વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ એ સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય આપે। આવું આપણે બીજો સંબંધ એક જોતો હોય ને તો અહીંયા હું દોરી નાખું। અહીંયા વેગ છે, અહીંયા સમય છે, ધારો કે આવું બન્યું, તો આના વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ આને નામ આપી દઉં OAB। તો v એટલે કે વેગ વર્સિસ પ્રવેગ આવશે। અહીંયા પ્રવેગ વર્સિસ સમયના આલેખ દ્વારા, પ્રવેગ વર્સિસ સમયના આલેખ દ્વારા
ઘેરાયેલ ક્ષેત્રફળ શેનું મૂલ્ય આપે વિચારો જ. એ કેનું મૂલ્ય આપે? વેગનું મૂલ્ય આપો. કોનું? વેગનું મૂલ્ય આપે છે. તો આનો એરિયા એ બરાબર શું થશે? તો કે વેગ વી એને ગુણ્યા પ્રવેગ એ એને ગુણ્યા સમય ટી. તો પ્રવેગનો એકમ લખો તો મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર એને ગુણ્યા આનો એકમ સેકન્ડ એના બરાબર મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આવી ગયું. તો મીટર પ્રતિ સેકન્ડ એ શું થયું? વેગનો એકમ છે. બરાબર. મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આ કેનો એકમ છે? વેગનો એકમ છે. માટે કહી શકીએ કે પ્રવેગ અને સમયના ગ્રાફ વડે ઘેરાયેલું આ ક્ષેત્રફળ જે છે એ તમને વેગનું મૂલ્ય આપે. હજી આવા ઘણા બધા ગ્રાફ છે. આપણે કાર્ય હોય ને તો કાર્ય બરાબર બળ અને આમ થાય તો બળ અને સ્થાનાંતરનો ગુણાકાર એના વડે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ કાર્યનું મૂલ્ય આપે. ઓકે. આ કોન્સેપ્ટ ઉપર આપણે અચળ પ્રવેગી ગતિના અથવા તો નિયમિત પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો જે છે એ તારવવાના છે. બરાબર છે. એ સમીકરણો આપણે તારવીએ. ચાલો આપણે હવે ખૂબ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન સમજવા જઈ રહ્યા છીએ. નિયમિત પ્રવેગી ગતિના સમીકરણ. નિયમિત પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો. બરાબર ધ્યાન આપજો. અહીંયા આમાં આપણે ગ્રાફ દોરવાનો છે. અહીં ધારો કે કોઈ એક કણ ધારો કે t1 બરાબર t0 બરાબર 0 લઈ શકો. સમયે કોઈ કણનો વેગ v1 બરાબર v0 બરાબર 0 લઈ શકો અને સ્થાન x1 બરાબર x0 બરાબર 0 છે. આ ત્રણેય 0 હોય તો એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે આ ગ્રાફ ઉગમ બિંદુમાંથી શરૂ થાય છે. બરાબર. અને તથા જો t2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ t સમયે એનો વેગ v2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ v અને એનું સ્થાન x2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x છે. તો અહીંયા આપણે એવો એક ગ્રાફ દોરીએ છીએ. એ ગ્રાફ કંઈક આવો છે. ધ્યાન આપજો. અહીંયા આ y અક્ષ છે. y અક્ષ ઉપર વેગ છે. આ x અક્ષ છે એની ઉપર સમય છે. કોઈ કણ અહીંયા પ્રારંભિક ગતિ અહીંથી શરૂ કરે છે ત્યારે એનો પ્રારંભિક વેગ v1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ v0 છે. બરાબર. એટલે એટલું ઓલરેડી પહેલેથી છે. હવે કણ અહીંથી ગતિ કરે છે નિયમિત પ્રવેગી ગતિ કરતો કરતો અહીંયા પહોંચે છે ત્યારે એનો વેગ એ અહીંયા v જેટલો છે. એટલે આ તમારો વેગ જે છે એ v2 થયો. v2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ v. અહીંયા વેગ એનો v છે. અહીંયા ઉગમ બિંદુ O છે. આને હું a નામ આપું, આને b નામ આપું, આને c નામ આપું, આને d નામ આપું. તો આમ જોવા જઈએ તો અહીંથી અહીંયા સુધીનો સમય t છે. આ સુધીનો વેગ v0 હતો. અહીંથી અહીંયા સુધીનો વેગ ટોટલ v થયો. તો આ જે છે એ v માઇનસ v0 થયું. એટલો ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધો. એટલે વેગ વર્સિસ સમયનો ગ્રાફ છે તો તમને એના સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય આપે.
અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટર આખામાં નિયમિત ગતિ વિશે જ સમજવાનું છે. અનિયમિત પ્રવેગની વાત જ ક્યાંય આવશે નહીં. બરાબર છે? તો અહીંયા બહુ સિમ્પલ વસ્તુ, 3 સૂત્રો તારવવાના છે, એક પછી એક આપણે તારવીએ. તો પહેલું, અહીં સરેરાશ પ્રવેગ એ જ એનો તત્કાલીન પ્રવેગ થશે. સરેરાશ પ્રવેગ બરાબર તત્કાલીન પ્રવેગ. તત્કાલીન પ્રવેગ એટલે કે એ બરાબર ડેલ્ટા વી ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. ડેલ્ટા વી એટલે V2 માઇનસ V1 એના છેદમાં T2 માઇનસ T1. બધી કિંમતો આપણી પાસે છે. તો અહીંયા જોઈએ તો V2 એટલે V, V1 એટલે V0, T2 એટલે T અને T1 એટલે 0. આના પરથી T ને આમ લખી શકું, A ઇઝ ઇક્વલ ટુ V માઇનસ V0 એના છેદમાં T. આના પરથી અચળ પ્રવેગી ગતિનું પહેલું સમીકરણ મળી ગયું, V માઇનસ V0 બરાબર AT. T ને આ બાજુ લઈ ગયા એટલે V ઇઝ ઇક્વલ ટુ V0 ઓલી બાજુ જાય એટલે પ્લસ AT બળકો. આ થઈ ગયું અચળ પ્રવેગી ગતિનું સમીકરણ. આ થઈ ગયું તમારું પહેલું સમીકરણ. યાદ રાખી લેજો. બરાબર? જે અંતિમ વેગ, પ્રારંભિક વેગ, પ્રવેગ અને સમય વચ્ચેનો સંબંધ આપે છે. ચાલો હવે કણનું સ્થાનાંતર. તો કણનું સ્થાનાંતર કેટલું થશે બોલો? કણનું સ્થાનાંતર બરાબર OABCD દ્વારા ઘેરાયેલ ક્ષેત્રફળ. બરાબર ને? શું કામ હે ભાઈ? તો કે વેગ વર્સિસ સમયનો ગ્રાફ છે. તો એનું સ્થાનાંતર ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ભાગ કરી નાખું. ચતુષ્કોણ AC અથવા તો આમ નામ આપું OACD નું ક્ષેત્રફળ, નીચેના ચતુષ્કોણનું, પ્લસ આ કાટખૂણો થયો એટલે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ. બધી કિંમતમાં આપણે મૂકીએ. ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એટલે V0T થાય, પ્લસ ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ 1/2 પાયો એટલે આ કેટલો છે T, એને ગુણ્યા વેધ કેટલો છે V માઇનસ V0. તો આ તમને હતું એ ડેલ્ટા એક્સ બરાબર મળ્યું. આને થોડુંક સાદું રૂપ આપીએ તો V0T પ્લસ 1/2 ઇન્ટુ VT માઇનસ 1/2 ઇન્ટુ V0T. એટલે આ આખું V0 ના અડધું V0. આખામાંથી અડધું જાય તો અડધું વધે એટલે ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 V0T પ્લસ 1/2 VT. આના પરથી ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ T કોમન 1/2 કોમન એટલે V પ્લસ V0/2 ઇન્ટુ T. આવું સમીકરણ મળ્યું. એમાં આના બરાબર સરેરાશ વેગ લખી શકાય. જો ને આ બુકની અંદર તમને બહુ ઘાટા અક્ષરે આપ્યું છે. આના બરાબર સરેરાશ વેગ પણ સાચું ક્યારે? માત્ર નિયમિત ગતિ માટે, માત્ર નિયમિત પ્રવેગ માટે જ આ સાચું છે. આના બરાબર સરેરાશ વેગ જો હું લઉં તો મને આવું સમીકરણ મળે, ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સરેરાશ વેગ V એને ગુણ્યા સમય T. ક્લિયર?
આના પરથી ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા હું વીની કિંમત મૂકું તો V0 પ્લસ એટી પ્લસ V0/2 ઇન્ટુ ટી. આ કેના ઉપરથી આવ્યું? સમીકરણ 1 પરથી. ક્લિયર બાળકો? હવે જો આગળ વધો તો V0 કેટલી વખત દેખાણું? 2 વખત. તો એનો સરવાળો કરી નાખીએ તો ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2V0 ઇન્ટુ ટી છેદમાં 2 પ્લસ એટી નાની યારે ગુણી નાખું AT²/2. આ 2 2 કેન્સલ. એના પરથી ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ V0t પ્લસ 1/2 AT². આ ડેલ્ટા એક્સની જગ્યાએ હું x2 માઇનસ x1 લખું તો V0t પ્લસ 1/2 AT². આ થઈ ગયું સ્થાનાંતરનું સમીકરણ નંબર 2. અહીંયા x2 બરાબર x લખો અને x1 બરાબર x0 લખો તો સમીકરણ નંબર 2 મળી જાય. એટલું ક્લિયર થયું બાળકો? હવે આપણે એનું જે સમીકરણ નંબર 3 છે એ તારવવું છે. ચાલો જુઓ, આપણી પાસે આવું સમીકરણ એક મળ્યું કે ડેલ્ટા એક્સ બરાબર સરેરાશ વેગ v પ્લસ V0/2 ઇન્ટુ ટી હતું. તો આ ટીને સૂત્રનો કરતા બનાવો અહીંયા તો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ v માઇનસ V0/a મળે. તો કે હા, એની કિંમત અહીંયા મૂકી દો v માઇનસ V0/a એટલે તમને ડેલ્ટા એક્સ એટલે x2 માઇનસ x1 બરાબર આ થઈ ગયું એનો વર્ગ માઇનસ બીનો વર્ગ એના છેદમાં 2a. આ x0 એટલે આ x2 એટલે x માઇનસ x0 બરાબર v² માઇનસ V0²/2a. આના પરથી તમને સરસ મજાનું આ સમીકરણ મળે છે v² માઇનસ V0² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2ax માઇનસ x0. આ સમીકરણ નંબર આપું છું 3. એટલે તમારા 3 ગતિના સમીકરણો થઈ ગયા. જો છે બાળકો 3 સમીકરણ. ક્લિયર થયું? પ્રયત્ન એવો કર્યો કે એક જ બોર્ડમાં 3 3 સમાઈ જાય. રેડી? તો આ થઈ ગયા નિયમિત અથવા તો અચળ પ્રવેગી ગતિના 3 સમીકરણો. હવે એમાં તમે જુઓ બાળકો, આ સમીકરણમાં અંતિમ વેગ, પ્રારંભિક વેગ, પ્રવેગ અને સમય છે. આ સમીકરણની અંદર પ્રારંભિક વેગ છે, અંતિમ વેગ નથી. આ સમીકરણમાં ક્યાંય સમય નથી. 3 સમીકરણ માત્ર ને માત્ર નિયમિત પ્રવેગી ગતિ હોય ત્યારે જ સાચા છે. ક્લિયર છે? અથવા તો અચળ પ્રવેગ હોય ત્યારે. અપ્રવેગ અચળ હોય, પ્રવેગ અચળ ક્યારે હોય તો વેગના ફેરફાર ઉપર ડિપેન્ડ છે. પણ આ સમીકરણો 3 ક્યારે લાગુ પાડવા એ ખાસ જોવાનું છે. ક્લિયર બાળકો? ચાલો એક વખત લખી લ્યો, પછી આપણે આગળ એક દાખલો ગણીએ. ચાલો બાળકો, ઉદાહરણ 3.2 ગણીએ અને પછી આપણે આપણો લેક્ચર પૂરો કરીએ. એક્સને અનુલક્ષીને ગતિ કરતા એક કણનું સ્થાન x ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ BT². આ સમીકરણ નંબર 1 આપું છું. આના દ્વારા અપાય છે કે જ્યાં a અને b અચળાંક છે એનું મૂલ્ય છે 8.5 મીટર અને બીનું મૂલ્ય આપ્યું છે 2.5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો t બરાબર 0 સમયેનો વેગ કેટલો? ચાલો પહેલું t બરાબર 0 સમયે
કણનો વેગ. તો અહીંયા આપણે જોવું હોય તો કઈ રીતે ગણી શકીએ? જુઓ, પેલા તો વેગ જોઈએ છીએ, નિયમિત પ્રવેગી ગતિ છે એટલે સમીકરણ 1 નું t ની સાપેક્ષે વિકલન કરતા આપણે તો વેગ જોઈએ છે એટલે t ની સાપેક્ષે વિકલન કરો તો શું થશે? dx by dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ અચળ છે જ્યાં a અને b અચળાંકો છે. યાદ રાખજો, a અને b અચળાંકો, અચળ પદનું વિકલન શું થાય? 0 થાય. તો આનું વિકલન 0 પ્લસ b એમનેમ ઘાત આગળ, ઘાતમાં એક ઘટાડો, t ની 1 ઘાત એટલે જવાબ મળ્યો 2bt. અંતરનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન એટલે વેગ બરાબર મળ્યું 2bt. 2b એટલે છે 2.5 ઇન્ટુ t એટલે કેટલું છે? t બરાબર 0 સમયે કણનો વેગ, તો અહીં t બરાબર 0 મૂકી દો તો કેટલો જવાબ મળ્યો? 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો કણનો વેગ કેટલો મળ્યો? 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. મતલબ શું થઈ ગયું? તો કે 0 સમયે કણ સ્થિર હશે ત્યારે ગતિ કરતો નથી. આ સમીકરણ ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ. પછી કીધું છે 2 સેકન્ડ અને 4 સેકન્ડ વચ્ચે સરેરાશ વેગ કેટલો? બીજું અહીંયા બીજું t બરાબર 2 સેકન્ડ અને t બરાબર 4 સેકન્ડ વચ્ચે ના ગાળામાં સરેરાશ વેગ. ચાલો, તો સરેરાશ વેગનું સૂત્ર શું છે? તો કે સરેરાશ વેગ v બરાબર આ t2 સમયનું સ્થાન માઇનસ t1 સમયનું સ્થાન એના છેદમાં t2 માઇનસ t1. તો સ્થાન આપણે મેળવી લઈએ તો સમીકરણ 1 ઉપરથી મળી જશે. સમીકરણ 1 પરથી પહેલાં આપણે xt2 મેળવીએ. ચાલો, xt2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ 8.5 પ્લસ a 2.5 અને t2 એટલે 4 નો વર્ગ. 8.5 પ્લસ 2.5 4 નો વર્ગ 16, 16 દુ 32 ને 8 40, 40 ને 8 48.5 મીટર મળ્યું. તથા xt1 કેટલું થશે? જો 8.5 પ્લસ 2.5 અને t છે 2 નો સ્ક્વેર, તો 8.5 પ્લસ 2.5 ઇન્ટુ 4 10 એટલે 18.5 મીટર મળ્યું. હવે સરેરાશ વેગમાં કિંમત મૂકી દો તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 48.5 માઇનસ 18.5 એના છેદમાં t2 એટલે 4 માઇનસ 2 30 છેદમાં 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ. તો અહીંયા કણની સરેરાશ 2 થી 4 સેકન્ડના ગાળામાં વેગ એ 15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ મળ્યો. બરાબર બાળકો? ક્લિયર? તો અહીંયા આપણે એની નીચે સ્પષ્ટતા કરી છે ઓલા દાખલાની આગળ. અહીંયા આપણે જોઈ ગયા કે t બરાબર 10 થી 18 સેકન્ડ દરમિયાન કણનો વેગ અચળ છે અને 18 થી 20 દરમિયાન વેગ એનો સતત નિયમિત રીતે બદલાય છે એટલે નિયમિત પ્રવેગી ગતિ થઈ. બરાબર? નિયમિત ગતિ માટે દરેક ક્ષણે, બરાબર સમજજો, વેગ સરેરાશ વેગ જેટલો જ હોય છે. નિયમિત ગતિ થતી હોય તો કણ સરખા સમયમાં સરખું અંતર કાપતું હોય તો ત્યારે સરેરાશ વેગ અને તાત્ક્ષણિક વેગ બે સરખા મળે છે. એ આપણે જોયું હતું હમણાં. ક્લિયર બાળકો? તો આ દાખલો લખી લો. આ લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. બરાબર? વ્યવસ્થિત તૈયારી કરજો. હવે આ વેગ પૂરું થાય પછી આમાં સાપેક્ષ વેગ આવશે અને એ સાપેક્ષ સ્થાનાંતર ને લાસ્ટમાં ટોપિક ટૂંકમાં પૂરું થઈ ગયું, કાંઈ છે નહીં. ઓકે, ચાલો, બેસ્ટ ઓફ લક.